सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 11 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बढ़िला चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तर दरमा बढ़िला चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तर दरमा सर्वनिम्न दरमा 56,948 टंका सर्वाधिक दरमा 91,467 टंका। एहाछड़ा वरिष्ठता भित्तिरे दरमा वृद्धि करागला 20,000 रु 40,000 टंका जाए वृद्धि करा जायछि। दरमा वृद्धि ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछन्ति। निकटरे लोअर पीएमजी रे आयुष डाक्तर दरमा वृद्धि ने प्रतिवाद करथिले 10 दफा दाबी नै कार्यबंद आंदोलन को ओह्लाइथिले जातीय स्वास्थ्य मिशन रे कार्यरत आयुष डाक्तर फल विभिन्न स्थान में बाधाप्राप्त होता स्वास्थ्य सेवा। आयुष डाक्तर कहते सरकार समाधान रास्ता बाहर न कले आंदोलन हटबू ना। आयुष डाक्तर प्रमुख दाबी मध्य रही स्थायी निजुक्ति दरमा वृद्धि ठिका निजुक्ति उच्छेद होते कहीं आयुष डाक्तर को अणदेखा कराଯାଉଛି समान काम को कहीं मिल पारबनी समान दरमा सरकार कर्मठ कर्मचारी भावे दिन राति एक करी काम करुथिले दाबी शुणा कहीं ना बोली क्षोभर सह कहते आयुष डाक्तर। तेज आंदोलन बाधाप्राप्त होता स्वास्थ्य सेवा। राजधानी छात्री निखोज घटना को पूरीला 48 घंटा हेले हस्पिटाल पाखरे कुनी झील को छाड़ा किए हो पारुनी स्पष्ट। राजधानी छाती उपरू छात्री निखोज होगा घटना समस्त को स्तब्ध करदेछि। पुलिस चुप रही भी सारा राज्य में यह चर्चार विषय होछि। 24 घंटा सुरक्षा बल भितर रोहुवा राजधानी में जदि एते बड़ अघटन घटुछि ताहले उपांत अंचल में कौन हेउथिबो। चलचंचल राजधानी छाती उपरू छात्री निखोज घटना को नहीं चारिआडे भयर वातावरण। तेबे झीर परिवार मध्य स्तब्ध। जी शुणुची से मुंडरे हाथ देउछि। छात्री जनक हॉस्पिटल को केमिति आसले ताहा चर्चार विषय होछि। स्कूल पोशाक रे कुनी झीटी ठिया होइतिला देखिबा परे मेडिकल सिक्यूरिटी गार्ड छात्री जनक को पचराउचरा करथिले। परे 112 को कॉल करी तांको शिशु विभाग को पठाइथिले। खबर पाई भरतपुर थाना पुलिस कैपिटल हॉस्पिटल रे पहुंची छात्री को उद्धार करथिला। चारिआडू चाप पड़िबा परे तनाघना आरंभ करिछि। तेबे मामला रुजु करबा सह नाबालिका बयान रेकर्ड करिछि पुलिस किंतु कहबा को कुंतु कुंतु हेउछि जहाँकि पुलिस भूमिका को नहीं सन्देह सृष्टि होछि। प्रश्न उठुछि यह प्रथम घटना नुहे बारंबार एभली घटना सामना को आसुथिबारु उद्वेग प्रकाश करिसेंति शिशु सुरक्षा अधिकार कर्मी। राज्य सरकार तथ्य अनुसार 2024 रु 26 मध्य 11,337 पिला निखोज मामला रुजु होछि। सेमानक मध्यरु मात्र 8,562 जन को उद्धार कराଯାଇଥିବା बेले 2,975 जनक पता मिलेनि। कुष्ठ रोगी नाँ में भत्ता लुट मिछ देखाई खाईगले टंका। राज्यर लक्ष लक्ष योग्य वृद्ध वृद्धा भत्ता पाइबा को अपेक्षा करथिबा बेले सरकारी खातार कुष्ठ रोगी देखाई भत्ता खाईगले कर्मचारी। गाँव में जड़े भी कुष्ठ रोगी नथिबा बेले सरकारी रिपोर्ट रे मिछ रिपोर्ट देखाई उठा जाइछि टंका। केन्दुझर जिला घसीपुरा ब्लॉकर तरीमूल गाँ एही गाँवर 135 जन कुष्ठ रोग रे आक्रांत होई सुस्थ हेबा परे भत्ता पाउथुबा सरकारी भावे दर्शा जाइछि। ऑनलाइन रे ए तथ्य पाइबा परे ग्रामवासी हतबाक होइछन्ति। किछि महिला और पुरुषंकर बयस जालियाती करी एभली करा जायतिबा अभियोग होइछि। सबुठारु बड़ कथा हला गाँ रे केही भी कुष्ठ रोगी नथिबा बेले भत्ता काहाकू मिली नथिबा ग्रामवासी कहछन्ति। तरीमूल ग्राम पंचायतर तरीमूल समेत रेकुटिया गाँवर 49 जन कंटारोही गाँवर 14 जन और तुलसीपुरर 7 जन मोट 205 जन को यह योजना रे सामिल करा उल्लेख करा भत्ता दि जाइछि। आश्चर्यजनक विषय होछि कि एमानंकु मृत दर्शाई 2025 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख में हठात वेबसाइट रु डिलीट कर दि जाइछि। एही तथ्य दुर्नीति विरोधी प्रगतिशील मंच प्रकाश करने सहित किए कहीं एवं केउ उद्देश्य रे कहिछि तदंत करने दाबी करिछि। सेपटे यह एक भूल बोली कहते घसीपुरा वीडियो। एणिके दुर्नीतिग्रस्त को निस्तार नहीं पिठिरे बाजिबो मंत्री छाट। मोहन माझी मुख्यमंत्री भावे दायित्व नेउ नेउ कहते भिजिलांस खंडा बोलुछि सजग हो जातु ऑफिसर हेले किछि टंकाखिया बाबू मुख्यमंत्री अभिमुख्य को बाएं बाएं उड़ाई देथिबा तेबे दुर्नीति रे बुड़ी रहिथिले। एबे साधारण लोकन को खुला आह्वान दे मंत्री कहचंती मते फोन करी ना कुह कार्यानुष्ठान दायित्व मोर बास यापर आरंभ हो सुरेश दुर्नीति मुक्त ऑपरेशन कार्यानुष्ठान बर्तबेनी दुर्नीतिखोर ऑफिसर लांचुआ बाबू को पाने देवाई एणिकी खोला रहिबो मंत्री फोन जेउठी भी लांच लेनदेन खबर पाइबे तुरंत जनवाक कहते राजस्व मंत्री।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରି ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସରକାରୀ ବାବୁ। 18 ମାସ ଭିତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁ ବନ୍ଧା ହେଲେଣି। କାହାର ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ତ ପୁଣି କାହା ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ଖୁସି ଖବର। ବଢ଼ିବ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ତେବେ 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଭତ୍ତା ରାଶି 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମହଙ୍ଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା। ଆଇସିୟୁରେ କେମିତି ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଜ ବେଡ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବେଡ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ରହିଛି, ଅଥଚ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫସି ରହିଛି। ଶରୀରର ଅଧାଭାଗ ବେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି। ରୋଗୀ ଜଣକ ଏପରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ଆଇସିୟୁରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା? ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତ? ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କେହି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଇ ଭେଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ଆଉ ସେ ଏହି ଭିଡିଓ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏସ୍ସିବିର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ କହିଥିଲେ, ଭିଡିଓ ଏସ୍ସିବିର କି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏତେ ଆଇସିୟୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭଳି ସେତେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଧମକ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉକ୍ତ ମେସେଜରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରଣବୀର ସିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନ ହେବା ଏବଂ ଧମକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କଲେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କଲେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କପି ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଓ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିବ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଓ ୱାଟରମାର୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭାଇରାଲ କରେ, ତେବେ ସେ କେଉଁ ସେଣ୍ଟରର ଏବଂ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ତାହା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେପରି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍। ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁକ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିବିଧିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଭ୍ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 3082 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ସିସିଟିଭି ମନିଟରିଂ କରାଯାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାକେଟରେ ମଲ୍ଟି ଲେୟାର ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପିୟୁସିସି ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ରୁଲ୍ 167 ସବ୍ କ୍ଲଜ୍ 12 ଅନୁସାରେ ବକେୟା ଚାଲାଣ ଥିଲେ ପିୟୁସିସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 27 ଜାନୁଆରୀରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମୁତାବକ ପିୟୁସିସି ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂଶୋଧିତ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ରୁଲ୍ ବାବଦରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ମିମେନସିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ 62 ବର୍ଷୀୟ ସୁଶେନ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜଣେ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବଜାର ଛକରେ ଭାଇ ଭାଇ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ନାମକ ଏକ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 11ଟାରେ ବଜାର ଛକରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଟର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ସେମାନେ ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା କରୁ, କହିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବ୍ରି ଢାଞ୍ଚାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବୁ, ଯେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗେରୁଆ ପତାକା ସର୍ବଦା ସମାନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଭାରତର ଗର୍ବ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେବା କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛି। ସରକାର ଯେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବ୍ରି ଢାଞ୍ଚା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସୁବିଧାବାଦୀମାନେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରାମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। 23ଟି ଶିଳ୍ପ ବିନିଯୋଗକୁ ଅନୁମୋଦନ। 23ଟି ଶିଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 144ତମ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ 4,111,080 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 9,924ଟି ନିଯୁକ୍ତି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି 5ଟି ସେବାରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ପୁଣି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ପୁଣି ଅଖଚକ ହେବ ଜାମ୍। ଏନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତକୁ ବନ୍ଦ ନେଇ ଏବେ ଦେଶରେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଜନତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ତାହା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 12ରେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜାର ଓ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚକା ଜାମ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିପାରେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବନ୍ଦରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ।
पंचायत निर्वाचन को नहीं फुल कॉन्फिडेंट मनमोहन बैकफुट्रे बीजेडी और कांग्रेस। पंचायत निर्वाचन को वर्षे अच्छी हेले एबेठारु नेतांक दम्भोक्ति शुणिबाकु मिलिलानी। बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहते 27 रे भी रिपीट हेब 2024 मैजिक। राज्य रे ऑपरेशन कलम आरंभ कर सारी बीजेपी। यास गाँ गाँ रे संगठन सजाड़ुछि सरकारी दल। तेणु बीजेपी विरोधी उपरे भारी पड़िबा भली लागुछि। सेपटे बीजेडी कहिछि जे एबे भाग भाग हेलानी सरकारी दल, तेणु पुणी थरे आमर चांस अधिक। हेले कांग्रेस कहला एथर केवल हाथ। पंचायत निर्वाचन पाई एक्सरसाइज 2024 निर्वाचन रे बीजेपी बाजीमात करी ओडिशा रे एकाकी सरकार करिबा परे एबे फोकस रे पंचायत निर्वाचन। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल एवं मुख्यमंत्री मोहन माझी पाई पंचायत हेउछि असल परीक्षा। 2029 निर्वाचन पूर्वरु मोहन मनमोहन पंचायत निर्वाचन हेउछि सेमीफाइनाल। याकु नै बीजेपी पंचायत ठु नै जिला, जिला ठु नै बीजेपी राज्य कार्यालय सबुठी घन घन बैठक। बीजेपी पंचायत एक्सरसाइज पर एबे संसदीय क्षेत्र को वारी समीक्षा चली। तेबे पंचायत निर्वाचन पर बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल फुल कॉन्फिडेंट थिबा बेले मनमोहन कहते 2024 निर्वाचन पर पंचायत निर्वाचन रे मध्य बाजी आमे मारिबो। सेपटे नवीन निवास रे गोटिए परे गोटिए जिलार विधायक एवं वरिष्ठ नेतांकु डाकी पंचायत लड़ाई पे टिप्स देउछंती नवीन। बीजेडी विधायक अरुण साहू कहते 18 मासरे बीजेपी भाग भाग हेलानी, सांसदों सह विधायकों पड़ुनी। तेणु मरामती होछि ग्राउंड रो बीजेपी जाउछि, बीजेडी लोकों समस्या नहीं जाउछि। सस्ता हेला सुना, रूपा 2000 खसला, 10 ग्राम को मात्र एतिक टंका। सुना दर रे बड़ परिवर्तन, खसी सुना दर। सुना और रूपा मूल्य रे ह्रास देखा मिली। सुना MCX 601 टंका ह्रास पाई, जहाँफल सुनार मूल्य वर्तमान प्रति 10 ग्राम पिछा 1,57,465 टंकार पहुंची। यह ह्रास विश्व बजार रे डॉलर मजबूत होगा और सुनार चाहिदार सामान्य ह्रास हेतु होइतिबा मने होछि। कारण अंतर्जातीय बजार रे सुनार मूल्य 0.60% ह्रास सहित प्रति आउंस डॉलर 5050.60 रे कारबार होछि। रूपा मध्य 1.0% ह्रास सहित प्रति आउंस डॉलर 81.34 रे काम करुछि। तेबे गत किछि दिन मध्यरे सुना मूल्य द्रुत गति रे वृद्धि पाइथिला, किंतु एबे ताहा सुधरुछि एवं व्यवसायी माने सतर्कता अवलंबन करुछंती। MCX रे रूपा रे 2663 एक बड़ गुरुत्वपूर्ण ह्रास देखा जायछि और यह एबे किलोग्राम पिछा 2,59,957 रे कारबार करुछि। भारत विपक्ष मैच खेलिबो पाकिस्तान, पाक पीएम कहले यस। आईसीसी रो चेतावनी परे नरमिला पाकिस्तान। आसंता 15 रे भारत सह T20 विश्वकप मैच रे खेलिबो पाकिस्तान। तेबे आईसीसी रो चेतावनी परे एनै नरम थिबा पाकिस्तान देखिबा को मिछि। तेबे T20 विश्वकप को नहीं बड़ अपडेट सामना को आसी। आईसीसी चाप आगे मुंड नुआई पाकिस्तान। भारत विपक्ष मैच खेलिबो पाकिस्तान बोली हाँ भरिछि। पीसीबी मुख्य मोहसिन आलोचना पर मैच खेलिबो बोली कहचंती पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 15 रे कोलंबो रे हाई वोल्टेज मुकाबिला हेबा नै एक प्रकार स्थिर होइछि। तेबे T20 विश्वकप रे भारत पाकिस्तान मैच को नहीं बड़ खबर। मैच हेबो कि नाही ताकु नहीं बारंबार द्वंद्व देखा जायतिबा बेले एही द्वंद्व एबे दूर होइछि। वर्तमान भारत सह मैच खेलिबो बोली पाकिस्तान कहि सारिछि। तेबे मैच को दर्शक माने आसंता 15 रे उपभोग करि परिबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार लाहौर आईसीसी अधिकारी बैठक पर भारत सह पाकिस्तान मैच खेलिबा नै एही घोषणा करिछि। केउं दिन मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका, जानन्तु संपूर्ण अपडेट। राज्य सरकार फ्लैगशिप सुभद्रा योजना रे 3टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 3टी किस्ती रे मोट 15,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। से भली नुआ आवेदन करिथिबा हिताधिकारी माने मध्य 22 तारिख रे सेमानकर टंका पाई सारी। तेबे वर्तमान चतुर्थ पर्याय किस्ती टंका को नहीं चर्चा जोर धरी। तेबे केबे मिलिबो एही चतुर्थ किस्ती टंका, केउमाने पाइबे एही टंका? सरकार सूचना अनुसार समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजनार टंका पहुंचाइबे सरकार। एने पूर्व घोषणा कर सारी राज्य सरकार। तेबे चलित वर्ष अंतर्जातीय महिला दिवस अर्थात मार्च 8 तारिख में सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को जिवो। तेबे
5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। କେମିତି ନିବେଶ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। 7 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ପେନ୍ସନ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପେନ୍ସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଯୋଜନା ଯାହାକି ପେନ୍ସନ୍ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 2015-16ରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2022ରେ ଟିକସଦାତା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା PFRDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,000 ଓ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପାର ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି 4ଟି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆସିବନି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯିବ ନାଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ 21ତମ କିସ୍ତି ସଫଳ ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କଠୋର ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କିସ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ KYC ଏବଂ ଜମି ବିହୀନ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 2026 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2,000 ଟଙ୍କା ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେହି 4ଟି ନିୟମ? ଯେଉଁ 4ଟି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ 4ଟି ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି KYC। ଯଦି ଆପଣ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସଠିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବରଣୀ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇନି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇନି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନା ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇପାରେ। 3ରେ ହେଉଛି ଜମି ରେକର୍ଡ। ଯଦି ପୋର୍ଟାଲରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ତଦାରଖ। ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଯେକୌଣସି ରିଜେକ୍ସନ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ନିୟମିତ ତଦାରଖ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନର କାରଣ ଜାଣି ନ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସି ନପାରେ କିମ୍ବା ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ବଢ଼ିବ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା। 25 ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ସାରିଛି। ତେବେ
ତେବେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 25ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସଂଘମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦରମା ରିଭିଜନ ସହ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେତନ କମିଶନକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏହି କମିଟି। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଏରିୟର, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ଖାଲି ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚିନି, ଲୁଣ, ସାବୁନ ଓ ତେଲ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚିନି, ଲୁଣ, ତେଲ ଏବଂ ସାବୁନ ଭଳି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଏନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 800 ନିୟୁତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର 2026 ପାଇଁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ସରକାରୀ ଷ୍ଟୋରରୁ କେବଳ ସବସିଡି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚିନି, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ ଭଳି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୁନା ଋଣକୁ ନେଇ ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅନେକ ଲୋକେ ଘରେ ଥିବା ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖି ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆରବିଆଇ ସୁନା ଋଣ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଥା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନିବେଶକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁନା ଋଣର ବକେୟା ପରିମାଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱୈମାସିକ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଘୋଷଣା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁନା ଋଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ନିକଟରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସୁନା ଋଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଋଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଋଣର ବକେୟା ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିପୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁନା ଋଣ ପରିମାଣରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଏଣିକି ବାହାଘର ବେଳେ ମିଳିବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଦେଉଛି, କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଡିରେ ଜମା କରାଯାଏ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ambedkarfoundation.nic.in ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା
योजनार लाभ पाइबा पई आपणक पाखरे हिंदू विवाह आईन अनुसार एक विवाह प्रमाणपत्र, दलित साथींक पई एक जाति प्रमाणपत्र, यह सेमानकर प्रथम विवाह बोली प्रमाण, सेमान आईनगत भावरे विवाहित बोली प्रमाण करुवा एक शपथपत्र, एक आय प्रमाणपत्र एवं मिलित बैंक आकाउंटर विवरणी थिबा आवश्यक। आउ मास मास नुहे 10 मिनिट रे आसीबो किसान क्रेडिट कार्ड टंका। चाषी मानक आर्थिक सहायता प्रदान करने सरकार अनेक योजना चलाइछन्ति। चाषी माने सेमानक फसल उपरे आधारित बैंक एवं समवाय समिति गुड़िकरू आर्थिक सहायता पाइबाकू निश्चित करने किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था अछि। एही योजना माध्यम रे चाषी माने सेमानकर कृषि जमी पई ऋण पाई परिबे। या व्यतीत सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटाइजेशन करबा पई अनेक ठोस पदक्षेप नेउछन्ति। एही पदक्षेपर अंश स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया को एबे एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित संयुक्त करा जाउछि। पूर्वरु चाषी मानकू किसान क्रेडिट कार्ड पाइबा पई सप्ताहरु मास पर्यंत एक लंबा प्रक्रिया दे गति करबाकू पड़थला, किंतु एबे चाषी माने मात्र 10 मिनिट मध्य एही प्रक्रिया समाप्त करि परिबे एवं ऋण पाई परिबे। जोगी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया को एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म रे मध्य संयोजित करुछन्ति। गोटे पटे यह स्वच्छता आनिबा सह कृषक मानक काम को मध्य सहज करिबो। तेबे पूर्वरु चाषी मानकू किसान क्रेडिट कार्ड अधीन रे ऋण पाइबा पई अनेक कार्यालय को जिबाकू पड़थला। सेमानकू सेमानकर जमी मालिकाना डॉक्यूमेंट जांच करबा पई पटवारी पाखकू जिबाकू पड़थला। एही प्रक्रिया रे प्राय 3 रु 4 सप्ताह समय लागुथला। तेबे डिजिटल प्रक्रिया माध्यम रे चाषी माने किसान क्रेडिट कार्ड पई आवश्यक डॉक्यूमेंट जेपरिक जमी मालिकाना प्रमाणपत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक अपलोड करी मात्र किछि मिनिट मध्य रे एही ऋण सहज रे पाई परिबे। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकू धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत हम वीडियो को लाइक करनांती हम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।